स्वागत है पीटीसी न्यूज़ अविसार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह खास प्रोग्राम #कोरोना नूं ना लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाज़र हाँ। कोरोना संबंधी हर जानकारी तुहानूं इस शो दे विच मिलेगी। तुहाडीआं दुख तकलीफां दूर करने की साडी पूरी कोशिश है। जेकर प्रशासन सरकार तुहाडी नहीं सुणदा तो साडे तक पहुँच करो, उहदी जानकारी भी सारी प्रशासन तक पहुँचावांगे। इस तो इलावा किन्ना कु खतरनाक रूप धारण कर चुका कोरोना और करफ्यू तो निजात कदों मिल सकती है, की लॉकडाउन की तरीक अगे वधाई जा सकती है, बैंकों वाले तुहानूं कुछ राहत देणगे। ये तमाम खबरां लैके तुहाडे सामने हाज़र होए हैं। सब तो पहला शुरुआत करांगे अपडेट तो। कोरोना वायरस संबंधी की अपडेट है, सब तो पहला इस ते निगाह पाने आ। हुण तक दुनिया भर दे विच 5,42,305 केस पॉजिटिव आ चुके हैं। 34,654 लोगों की इस जानलेवा बीमारी कारण जान चली गई है। अमरीका भी प्रभावित देशों की लिस्ट विच चोटी उत्ते पहुंच चुका है। अमरीका दे विच हुण तक 1,42,737 लोग प्रभावित हो गए हैं, जिन्हां दे विचों 2,499 लोगों की जान चली गई। इटली लड़ी दे विच दूजे नंबर पर पहुंचा है। कुल प्रभावित लोगों की गिनती 97,699 हुई है तो 10,779 मौतां हो चुकियां ने। स्पेन दे विच प्रभावित लोगों की गिनती 85,195 जदों कि 7,340 लोगों की इत्थे मौत हो चुकी है। चीन ने अपनी स्थिति संभाल ली है। 81,470 लोग प्रभावित हुए ने और 3,304 लोगों की इत्थे मौत हो गई है। जेकर भारत के संदर्भ च गल की जाए तो इत्थे भी आंकड़े फिक्र वाले ने। भारत विच पॉजिटिव केसां का आंकड़ा 1100 के नेड़े पहुंच चुका है। भारत विचों महाराष्ट्र सब तो वध प्रभावित सूबा है। जे गल पंजाब के संदर्भ च की जाए तो पंजाब के लिए कोई चंगी खबर नहीं है। पंजाब दे विच कल कोरोना वायरस करके दूजी ते अज पंजाब दे विच तीजी मौत हो चुकी है। इन्ना ही नहीं, पॉजिटिव केसां दे विच भी वाधा हो गया है और पॉजिटिव केसां की गिनती 41 हो चुकी है। मोहाली तो भी एक नवा केस सामने आया है। पंजाब दे विच नवां शहर सब तो वध प्रभावित जिला है। इस तो इलावा चंडीगढ़ दे विच 5 नवे केस सामने आए ने और हुण चंडीगढ़ दे विच कुल मरीजों की गिनती 13 तक पहुँच गई है, जो कि अपने आप दे विच एक वड्डी फिक्र वाली गल है। सो इस मुद्दे पर गलबात करने लई साडे नाल DSGMC के प्रधान मनजिंदर सिंह सिरसा जुड़े हुए हैं तो इस दे नाल ही मेवा सिंह साबका प्रधान ने प्रवासी सभा रूपनगर के। बहुत बहुत स्वागत है दोवां दा। सिरसा साहब, पहला सवाल मेरा तुहाडे तो है, तुहानूं भी यही लगता है कि पंजाब दे विच, चलो भारत की गल नहीं मैं करदा, मैं पंजाब की गल करदा, पंजाब दे विच जिहड़ा कोरोना वायरस का कहर देखने को मिल रहा है, इहदे लई सिर्फ तो सिर्फ NRI भाईचारा जिम्मेवार है? देखो, ये पंजाब सरकार ने अपनी जिम्मेवारी तो भजन वास्ते एक बहुत गलत स्टैप चुक लिया, जिहदा उन्होंने एहसास होगा कि उन्होंने बहुत वड्डा खमियाजा भुगतना पऊगा, क्योंकि उन्होंने खुद ही पंजाबियों और NRI नूं इन्ना बदनाम कर देना कि उस तो बाद चाह के भी ठीक नहीं कर सकणगे। ये पिछे कोई साजिश सी, मानसिकता सी, मैं अजे उस पासे नहीं जाता, मैनूं पता भी नहीं, पर मैं समझदा, मैं तुहानूं बड़े संखेप च गल करदा। मैं जाना एयरपोर्ट पर, मैं अमृतसर फ्लाइट पर गया, मीटिंग सी उत्थे, असीं दरबार साहब गए, मैं सानूं जथेदार साहब ने बुलाया सी, वापसी अंदर बाई एयरपोर्ट असीं फ्लाइट तो आए। असीं हुण एयरपोर्ट से अगर कोई वायरस हैगा है तो वो जे कोई आदमी व्यापार कर जाता अमृतसर तो, जलंधर तो, लुधियाने तो, चंडीगढ़ तो वो भी एयरपोर्ट तो वायरस लैके वापस आएगा। ऐ तो है नहीं कि ये वायरस किसी बंदे ने जानबूझ के अपने को नाल लैके आना, कोई चाहेगा तो नहीं ना कि मैं महामारी अपने सिर ते लवां। लेकिन जिहड़े कारण ने, सरकार उन्हां कारणों ते पासे गई नहीं। सरकार ने ना तो कभी अपने ਜਿਹੜੇ एयरपोर्ट सरकार के कोल सी, चाहे मोहाली अंदर सी, चाहे अमृतसर सी, चाहे ना तो इन्हों कभी उन्होंने सैनिटाइज़ किया, ना उन्होंने कभी ये सोचा कि साढ़े पैसेंजर इतने लैंड कर रहे, साड़ी चिंता है, असी देखिए जी गड्डियां आ रही बाहर, कारां टैक्सियां आ रही ने, इन्हों किस तरह डिसइनफैक्ट करना है, कितना एयरपोर्ट को डिसइनफैक्ट करना है, किमें अपनी बसां को डिसइनफैक्ट करना है, उन्होंने तो कोई चिंता की नहीं। उन्होंने चुक के सारा लोगों के उत्ते पाता कि जे इन्होंने करके आया ये वायरस तो बनया चाइना के अंदर, तो चाइना च तो कोई NRI रहिंदा नहीं हैगा, फिर चाइना तो बाकी जगह तो किवें गया? ये एक बीमारी आ जो सरकार दियां, लोगों दियां, सारिਆਂ ने मिल के इसनूं लड़ना सीगा, लेकिन पंजाब सरकार एकदम अपनी जिम्मेवारी तो भज गई। पंजाब पुलिस नूं तो एक मौका चाहिदा हुंदा है, उन्होंने करतारपुर ते अतवाद पहुँचाता सीगा तो हुण NRI नूं अतवाद बना दिता है। मतलब मैं हैरान हाँ, मैं धर्मसोत जी का बयान पढ़ रहा सीगा, सुन रहा सी TV ते, कह रहे NRI बाहर निकल आउण, नहीं तो असीं उन्हां दे पासपोर्ट भी जब्त कर दांगे। बई ਉਹੀ NRI ने ना जिन्होंने तुसीं मिन्नतां तरले कढ़दे सीगे, आ जाओ जी NRI सम्मेलन चाहो जी। आपां इंसान दी इंसानियत नूं नहीं कदी भुलना चाहिदा। नहीं, पर सिरसा साहब थोड़ा जिहा आपां फैक्ट्स तो आपां फैक्ट्स ते भी निगाह पाईए ना, गुंडागर्दी होगी। सिरसा साहब फैक्ट्स ते भी निगाह पाईए। पंजाब दे विच जिन्ने केसेस ने, थोड़ी जानकारी च वाधा करदा, 90% केस बलदेव सिंह दे नाल अटैच होए केस ने,
ਉਹ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀੜਤ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਔਰਾ ਸੀਗਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਫੈਕਟਡ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੇਰਾ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕਾਰਨ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਗਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉਤਰਦੇ ਵੇ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਤਰਦਾ, ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੇ? ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਲਿਅਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਫੇਲਿਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ। ਫਰਕ ਇਹ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਸਮਗਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਲੋਕ, ਕੱਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਏ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਬਣੀ। ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰੇ ਸਿਰੇ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਚਲੋ, ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਬਲੇਮ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਫਲੂ ਪਿਆ, ਵੀ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਰੱਖਤੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਤਲਬ ਫਲੂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਬਣਦਾ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਡੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਊਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦੇ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜੋ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀਆਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਮਤਲਬ ਟੱਕੇ ਆ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੀ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਟਾਈਮਸ ਨੋ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਪੀਟੀਸੀ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ, ਟੀਵੀ 18 ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਰਾਓ ਬਚੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਰੇ ਬਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੈਂਦੀ? ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, 10 ਮਿੰਟ ਹੁਣੇ 20 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਖਬਰ ਚੱਲ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ, 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਰਜਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਹਰ ਜੀ ਤੱਕ ਦਾਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਅਫਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ DSGMC ਜਾਂ SGPC ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। DSGMC ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ CA ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹੀ ਲੜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ CA ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਵਰਨਾ CA ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 4 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਡੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਰਤਾਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ISIS ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਓਪਨ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਅੰਦਰ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੰਪਰਕ ਅੰਦਰ, ਸਵੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 48 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਣ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਣ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ SGPC ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੋਗੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵਸੇਵੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਟੱਚ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਇਹ ਹਾਂ ਭਰਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਈਏ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ 27 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ DSGMC ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਨਣਾ ਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਥ ਤਾਂ ਫੜਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਅਫਗਾਨ ਕਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ IS ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਖੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪਲ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਬੁਲ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ 150-200 ਫੈਮਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹ 150-200 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ,
ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੈੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੀਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੱਠੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨੇਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਚਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਬਰ ਭੁੱਖੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੇਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂਵ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੇਬਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪੱਠੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁਝ ਜੱਚਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਠੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ 100% ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਘਰ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਵਰਡ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਤਾਈਓ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੱਠਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀ। ਹਾਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ। ਅੱਛਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਹਟਿਆ,
ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਖਾਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੇਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ 2-2 4-4 5-5 ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈੱਕਅਪ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਸਵਾਏ ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ, ਛੋਟੀ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੱਧਮਵਰਤੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3-4-5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡੇਲੀ ਸੇਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚਾਰ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਰ ਲੇ। ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਬਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਰਕ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਕ ਤਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਹੈਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸਕ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਨਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਈ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਐਂਡ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਨਵਰਡ ਐਂਡ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਊਟਵਰਡ ਐਂਡ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਫੁਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ NGOs ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੱਥਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਰਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੇਬਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਪੁਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ RBI ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਸਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ EMIs ਨਾ ਲਵੋ, ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਟੋ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਐਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ। ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ RBI ਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਭਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਭੇਜੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ RBI ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਸ ਮੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਸਲਾ ਹਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮੇਬੀ ਇਟ ਮੇ ਟੇਕ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ ਜਾਂ ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਰਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੈਨਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੀਚੇ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਅ ਨਾਈਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੋਨਲ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹਲੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨਾਲ MD ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਟ ਮੇ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਐਕਟਿਵ ਚੈਨਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਊਅਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਡਿਊਸਡ। ਜੀ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ, ਆਕਾਸ਼ ਜੀ, ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ RBI ਨੇ ਮੇਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਿ RBI ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀਗੇ ਕਿ RBI ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ RBI ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ RBI ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਸ ਮੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ RBI ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਗ੍ਰੇ ਏਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਸ ਮੇ ਬੀ ਅਲਾਉਡ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਕੱਢਣ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਅਵੇਲ ਕਰਨਗੇ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਇੰਟਰਸਟ ਔਨ ਦੈਟ। ਉਹ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਆਜ ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਜੀ, ਵਿਆਜ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਡੈਫਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਅਵੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਵੇ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਬੈਂਕ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਿਬਲ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ?
ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਅਵੇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਅਵੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਗਲੈਡ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਸੋ ਇਨ ਡੈਪਥ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ viewers the knowledge level it would definitely increase. I am happy to answer such in-depth questions. Thank you ਆਕਾਸ਼ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਕਾਸ਼ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਲੱਗ ਜੇ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਸਨ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੱਟ ਗਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖੈਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ PGI ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮਿਕ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਮਿਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਠੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਬਸ਼ਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਲੇਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲੇ ਟਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए, सरकार ने जो ये निर्णय लिया है इसमें इन्होंने ये इंश्योर किया है कि जो भी फैक्ट्री या हम वर्क प्लेस ओपन करेंगे उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो जनरल नॉर्म्स हैं वो फॉलो किए जाएंगे। तो ये उन्होंने असेंशियल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए किया होगा ताकि जो हमारी रिक्वायरमेंट हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो फैक्ट्री हम चला सकते हैं इस समय वहाँ पर वो काम हो सके और जो आम लाइफ में हमारी जरूरतें की चीजें हैं वो हमें मिलती रहें। हाल ਦੀ ਘੜੀ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਕ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖਤਰਾ उम्मीद बरकरार है? सत श्री अकाल। पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि ये जो अभी 21 दिन का हमारा लॉकडाउन चल रहा है, कृपया इसे पूरी तरह से पालन करें। जो लोग बाहर आ रहे हैं वो असेंशियल सर्विसेज के लिए आ रहे हैं। अगर उनके अलावा कोई बाहर आ रहा है तो कृपया बाहर ना आए। अगर आपके परिवार से किसी को जाना पड़ रहा है तो सिर्फ एक व्यक्ति जाए और अपनी प्लानिंग के साथ जाइए ताकि आप 7 दिन का सामान या उससे ज्यादा दिन का ले आए और आपको बिल्कुल बाहर ना निकलना पड़े। तो ये खतरा जो है अभी पूरी तरह से बना हुआ है और हमारे पास जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि नंबर बढ़ रहे हैं तो ये खतरा बढ़ रहा है, लेकिन इस खतरे को हम कम कर सकते हैं अगर हम सिर्फ घर में रहें और बाहर बिल्कुल ना निकले। जी डॉक्टर साहब, एक कॉमिक बारे दसो जिहड़ी तुसीं कॉमिक बनाई है, ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਕਾਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ? ਕੀ ਐਸਾ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ कि कॉमिक के जरिए जल्दी समझ जाते हैं? देखिए, ये जो कॉमिक आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर जी, ये भारत सरकार ने 9 मार्च को जारी की थी। इसका उद्देश्य जो शुरुआत में था वो था कि बच्चे, उनके अंदर भी एक डर पैदा हो गया है कोरोना को लेकर, उसके ऊपर हमने इस पे चर्चा की थी कि बच्चे जानना चाहते हैं कि कोरोना क्या है और उनको उनके फादर टाइम नहीं है तो दे नहीं पाते। फिर अब जो जब ये कॉमिक पहला हमने इसका भाग लिखा तो इसमें सवाल आया कि हम कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहली चीज आई कि आप
उस जिस बीमारी से बचने की बात कर रहे हैं उसके लक्षण समझिए। तो ये जो बीमारी है उसके बारे में ये कॉमिक पहले बताती है, और ये बीमारी कैसे फैलती है, क्या वायरस है और क्या हमें उनसे कितना डरना चाहिए। क्योंकि अब से पहले भी बच्चों ने चिकन पॉक्स या कॉमन फ्लू देखा है जो एक वायरल डिजीज ही है, तो उसी तरह से ये भी वायरस है, लेकिन ये एक नया वायरस है, इसके बारे में जानकारी कम है। तो इस वजह से जो एक डर पैदा हो गया है उसको थोड़ा कम करने के लिए, क्योंकि हमें डर कर नहीं डटकर इस महामारी का मुकाबला करना है। तो बच्चों को फिर वो तरीके बताता है। वो तरीके अगर हम बात करें तो कि कैसे हमें हाथ धोना चाहिए, तो आप देख पाएंगे कि इसके अंदर वो हाथ धोने के 7 तरीके बताए गए हैं कि पूरे अच्छे से हाथ के हर कोने कोने पे 20 सेकंड तक, और मैं तो कहूंगा कोई गाना गुनगुनाते हुए हमें हाथ धोने चाहिए। फिर जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, ये इस किताब में बहुत अच्छे से आप देखेंगे कि अगर आप देख पाएंगे सत श्री अकाल ये तक इसमें बताया है, ये नमस्ते या जो हमारे ट्रेडिशनल वे हैं नो टच के, हम उनसे ग्रीट करें। फिर वो बच्चा पूछता है कि मैंने सबको मास्क पहने हुए देखा है, तो हमें मास्क कब पहनना चाहिए? अगर हम स्वस्थ हैं, परिवार में सभी स्वस्थ हैं, तो हमें मास्क की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम किसी बीमार की देखभाल कर रहे हैं या कोई बीमार है जिसको कफ कोल्ड है, उनको मास्क की जरूरत है। बाकी किसी भी व्यक्ति को अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहा है 1 से 1.5 मीटर की, तो उसे भी मास्क की जरूरत नहीं है। तो ये अगर हम बात करें इसी तरह से इस कॉमिक्स में ये सारी चीजें जो हैं, हमारे स्कूल क्यों बंद हैं, कैसे हैं, इनके बारे में बताया गया है। फिर जो कॉमिक हमारी दूसरे नंबर की आई है, उसमें हमने बताया कि क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, क्योंकि बच्चे डरे हुए हैं। बिल्कुल। फिर हमें ये भी तैयारी अपने दिमाग में रखी कि मान के चलिए कि बच्चे आज नहीं तो कल अगर कोई बीमार हो जाता है और वो एक डॉक्टर को देखता है जो पूरी तरह से कवर्ड है, ढका हुआ है, तो वो उसे कहता है ये तो भूत है। तो वहां उसका वो डर दूर करने की भी कोशिश की गई है कि ये भूत नहीं है, ये डॉक्टर है। तो कल को अगर किसी बच्चे को इस तरह से आइसोलेशन में रखा जाए तो इस तरह की दिक्कत ना आए, उसको समझाने के लिए उसमें उस तरह की बातों का भी ध्यान रखा है। फिर जो जर्नल क्वेरीज आ रही थी कि क्या हमें अंडे खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, मुर्गी को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए मुर्गे को, तो वो सारा उसमें डर दूर किया है कि ये बिल्कुल स्वस्थ है और हम खा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उसका मैसेज है, उसमें जो हमारा करेक्टर है वायु, उसकी एक सील्ड बनाई गई है। आप शायद इस सील्ड को देख पा रहे होंगे। उसके अंदर सबसे पहला फोकस हैंड हाइजीन पे है, उसके बाद नो ट्रेवल और गैदरिंग के ऊपर फोकस है। फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि वो कफ एटिकेट की बात कर रहा है, यानी कि हम जो भी साफ सफाई है उसको रखें और उसको प्रॉपर डस्टबिन में डालें। फिर वो घर पे रहने की बात कर रहा है, वो रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस की बात कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि हेल्दी डाइट लो और योगा और मेडिटेशन करो। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी का लक्षण है तो दिए गए नंबर, उसमें नंबर भी बताए गए हैं, उन पर कॉल करो और वो आपको गाइड करेंगे कि आपको ये बीमारी क्यों और कैसे हो सकती है। बिल्कुल, बहुत ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਪਰਾਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਾਮਿਕਸ ਮਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਮਿक्स? देखिए, कॉमिक्स सबसे पहली बात तो भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है उसमें अवेयरनेस मटेरियल के अंदर पड़ी हुई है, उसके अंदर जो है ये प्रोवाइड की गई है। इसके अलावा ये पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, पीजीआई की वेबसाइट और बहुत सारे जो सोशल मीडिया हैं उन पर अवेलेबल है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा ये तमाम जानकारी देने के लिए, और असी पूरी कोशिश करांगे कि तुहाडा जिहड़ा मैसेज है या अवेयरनेस है ये जन जन तक पहुँचे, क्योंकि सब तो वड्डी गल है कि समझदार जिहड़े वड्डे हैं वो फिर भी समझ जाते कि ये बीमारी की है, किवें बचना है, की इहदे लक्षण ने। छोटे बच्चों के विच अवेयरनेस फैलाउण दे लई ये तरीका बहुत कारगर साबित हो रहा और बहुत वधिया ये तरीका हैगा। और खबर इत्थों तक भी पता लगी है कि हुण इस कॉमिक का दूजा पार्ट भी बनाया जा रहा है जो कि जल्दी ही लोगों तक पहुँचेगा भी। सो हुण गल करते हैं कि लॉकडाउन दे विच लोग घरां दे विच कैद ने, टाइम पास करना बड़ा औखा है। बड़े सारे लोगों दे मैसेज भी आते ने, गल्लां भी हुंदियां ने फोन ते कि घरां दे विच बह के पूरी तरह दे नाल बोर हो रहे हैं। 1-2 दिन तो वक्री गल है, पर 21 दिन घर दे विच बैठे रहना बिना किसी काम करते बड़ा मुश्किल है। अजिहे दे विच किस तरह अपना जीवन बसर किया जा सकता है, कि अपनी रूटीन दे विच शामिल किया जा सकता है, इस दे लई असीं गलबात कीती मशहूर रागी भाई अमरजीत सिंह पटियाले वालियां नाल कि किवें वो सारा दिन अपना बतीत करते हैं। क्योंकि जिस तरह
ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਉੱਦਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਕਲਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ, ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ YouTube 'ਤੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4-4:30 ਵਜੇ ਘਰ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੇ ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੇ ਦਿੱਤੇ ਲੈ ਹੋ ਵਾਰ, ਦਿੱਤੇ ਲੈ ਹੋ ਵਾਰ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵੇਖਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਖ ਵੇਖਾ ਲਿਆ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ
ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, Facebook ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟਸ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ, ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੀਟੀਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜੰਗ है। 25 लोगों का खाना चाहिए आपको। हम पीटीसी की टीम आती है जी, हम भेज देते हैं आपको। एड्रेस बताइए जी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि हमारे बंदे भूखे हैं, आज हमें खाना पहुंचा है। 4 रोज से हम लोग ऐसे ही थे। ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈੱਡ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਦਕੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਰੋਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पीटीसी चैनल के तरफ से धन्यवाद जी, बहुत चंगा लगा है जे खाना पहुंच गया। तकरीबन 400 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਣਵਾਇਆ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ, ਔਰ Facebook ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।